మేడం మేడం ఇక్కడ మేడం రజనా రజనా కదా థ్యాంక్ యూ చేద్దాం చాలా చాలా మేడం కొంచెం పక్కన లైటింగ్ ఓకే పక్కన మాట్లాడండి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరందరూ ఇష్టపడే సంఘ జాయిన్ అయ్యారు కదా అవునా చాలా ఉంది చేయండి చాలా ఉంది మనం కలిసి ఒక ఏడాది పని చేయాలి మీరందరూ మీకు అర్థమైంది కదా సంఘ కాన్సెప్ట్ మనం మన విలేజ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి మన గ్రామంని మనము కలిసికట్టుగా ఏం చేయాలి అని మనం ఒక ఎజెండా వేసుకోవాలి 1 ఇయర్కి ఈరోజు సీతక్క కూడా వస్తున్నారు మీకు అందరు సీతక్క తెలిసే ఉంటుంది మన మినిస్టర్ వస్తున్నారు గీతారెడ్డి గారు వస్తున్నారు గీతారెడ్డి గారు కూడా మీకు తెలిసే ఉంటారు చూస్తే గుర్తుపడతారు ఆవిడ చాలా పెద్ద దళిత నాయకురాలు ఆ తర్వాత సుధారెడ్డి గారు వస్తున్నారు సీతక్క మీతో మాట్లాడటానికి వస్తున్నారు मैम शो Same matching answer is your come. I'm done. We are talking. ये मैम ये बता दीजिए Amazing dignitaries sitting over here, all the powerful women on this stage today, and everyone who has made it here, all our friends, and all the women who we are here for today actually. I'm extremely happy and excited to welcome you to our first program at Democratic Sangha. Let me give you a short introduction on Democratic Sangha and the work we will be taking up. But before that, let's visit where we are as a democracy around the world and why we feel there is a need for an organization like Democratic Sangha. The Institute for Democracies are in a state of decline amidst worsening civil liberties and rule of law, while the already authority. It's also further noted that the democratic institutions were being undermined by issues ranging from restrictions on freedom of expression to increasing distrust in the legitimacy of elections. I mean, we all know of that. Looking at the Indian categories of representation, rule of law and participation,
and the low performance in rights. Over the past decade, it has experienced significant improvements in basic welfare, poverty rates, life expectancy, and literacy. However, it has experienced significant 5-year declines in free political parties, civic engagement, and civil liberties, and 6 other measures of democracy. The Indian democracy faces a lot of challenges today, such as the growing economic and social inequalities, caste and gender discrimination, use of money and muscle power during elections. If we want a democracy to flourish, we will have to fight for it. We will have to nurture it, and we will have to demonstrate its values again and again and again in improving the lives of the general public. That includes looking at the shortcomings of our own democracy, not the ideal, but the reality of our own democracy. Democratic Sangha is a non-profit, non-partisan, social reform organization which will be working to promote the principles of democracy. Democratic Sangha will strengthen and defend democracy and challenge our political system to transform the lives of the poor, voiceless, and the marginalized. We have 3 areas of focus at Democratic Sangha: women's participation, civic education, and elections and voting. I would now like to invite my favorite person, friend and family, and founder, Chaitanya MRSK, to elaborate on the focus areas and the programs of Democratic Sangha. Thank you so much. మా అక్కలు మా చెల్లు ముఖ్యంగా మీ అందరికీ నా పెద్ద నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు చూస్తే కూడా సంతోషమే, మిమ్మల్ని చూసి ఇంకా సంతోషంగా ఉందని కూడా తెలియపరుస్తున్నాను. నేను అంత దూరం కరీంనగర్ నుంచి వచ్చారంటే చిన్న విషయం కాదు. అసలు మిమ్మల్ని చూసి రోజు నమస్కారం పెట్టడం నేర్చుకోవాలి మేము, ఎందుకంటే ఎంత పని చేస్తూ కూడా మీరు ఈ పనులు చేస్తున్నారంటే చిన్న విషయం కాదు. ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో మేము వచ్చి కూర్చున్నాము, సీతక్క కూర్చుంది, మీ మంత్రి. మరి మీరందరూ కూడా కలిసి చేసే పని వారికి తెలియపరచడం, చైతన్య చేసే ఈ కార్యక్రమానికి మీరు కూడా చప్పట్లు కొట్టి ఆయన కొద్దిగా మనం కాస్త ఆయన ఊరటగలుగుతాం. ఇలాంటి ప్రోగ్రాం తీసుకున్న వాళ్ళని నేనైతే చూడలేదు. నేను దాదాపు 38 సంవత్సరాలుగా రాజకీయంలో ఉన్నాను. ఒక 5 ముఖ్యమంత్రులతో పనిచేస్తాను. కానీ నా ఒక ఇంత పొడుగైనటువంటి రాజకీయ జీవితంలో ఈ చిన్న వయస్సులో స్టూడెంట్గా ఉన్నాడు. తూప్రాన్ గజ్వేల్ నా మొదటి కాన్స్టిట్యువెన్సీ. నేను ఎలక్షన్లో మొదలైంది గజ్వేల్ నుంచే. అది నాకు రాజకీయ పుట్టనిల్లు. గజ్వేల్లో ఒక మండలం తూప్రాన్, అందులో ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఉంది. ఆ స్కూల్ నన్ను చాలా కాస్త ఎక్కువగానే పిలిచేది ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి, చీఫ్ గెస్ట్ అనుకుంటాను. ఎమ్మెల్యేలకి, లోకల్ ప్రతినిధులకి, లోకల్ మంత్రులకి ఇది ఒక ప్రెషర్ మాకు ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ అబ్బాయి వచ్చి నన్ను మాట్లాడించేవాడు. హీఈస్ barely 17, but he used to talk like something much beyond even my thinking. I said, oh God, this guy is a little over, so let's just keep away from him. No. So he didn't let me go, and then I just got so fond of him that I like his amma. He will not call me anything. We speak in English, but he will always address me as amma. ఎప్పుడు నన్ను అమ్మ అని పిలుస్తాడని చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. మరి మీరందరూ కలిసి ఆయనకు సహకరిస్తూ, ఆయన మీకు సహకరిస్తూ, మరి ఇట్లాంటి సంవత్సరం పొడుగున మీరు కార్యక్రమాలు నేర్చుకుంటున్నారంటే మీ నుంచి నేను వినదలుచుకున్నాను. ఆయన నుంచి ఇందాక చాలా విన్నాం. మనం వచ్చినటువంటి మా మహిళా మనులందరికీ, ముఖ్యంగా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి నేను ఒకే ప్రశ్న అడుగుతాను. మీరేమనుకుంటారు ఈ ప్రోగ్రాం గురించి? మంచిదా? గట్టిగా చెప్పండి. ఇంకా చాలామందిని తీసుకొస్తారా ఈ ప్రోగ్రాంలో? ఉత్తి కరీంనగర్కి కాదు, పక్కన ఉన్నటువంటి జిల్లాలకు కూడా మీరు వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటాను. ఏంటి కదా, పక్కన జిల్లాలకు వెళ్ళండి. కరీంనగర్కి పక్కన ఉన్నది ఏంటి?
Telugulo అర్థమైందమ్మా. Chaitanya is that kind of person, so I always try to encourage him and support him for doing all these welfare activities. And coming to these rural women leadership program, I'm truly honored to be here this evening with all of you. So this summer, in this democratic Sangha, women are the backbone of our communities, and I strongly believe that empowering them is key to driving progress and positive change. This initiative is a vital step in equipping women in rural areas with the tools, skills, and confidence and lead effectively within their communities. What excites me the most is program is the formation of women's collectives, Mahila Sanghal, where members will meet regularly. This collective effort is in itself an empowering progress. At Sudha Reddy Foundation, we share a similar vision of empowering women. So it is especially meaningful for me to be here today. I would like to extend my heartfelt thanks to Chaitanya, the founder of Democratic Sangha, for having me here. I am confident that these sessions will be immensely benefit to all these women. Thank you. Andru okkasari Chaitanya gariki chappatli kottandi. And thank you, Chaitanya. I wish you all the best. You should do a lot of things, and we'll support you a lot whatever you need for this. Thank you. Thanks. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ లాంచింగ్ చేయడానికి పెద్దలు మరి గౌరవనీయులు మా ఇన్స్పైరింగ్ లీడర్ గీతారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మీ కో ఫౌండర్ జరీనా గారు, అదేవిధంగా సోదరి సుధారెడ్డి గారు, మీ కొలీగ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ సపోర్టర్స్ అందరికీ, మీడియా సోదరులకు, మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వారికి కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఉద్యమాల గడ్డ కరీంనగర్ గడ్డ, అక్కడ వచ్చినటువంటి చైతన్యము ఉద్యమాల నుంచి వచ్చింది. అక్కడ అలాంటి ఉద్యమాల నుంచి నేను కూడా వచ్చిన. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు మాట్లాడేది స్వామి అగ్నివేష్ అండ్ డెమోక్రటిక్ సంఘ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు కొంచెం అమ్మ కూడా అంటుంది డెమోక్రటిక్, వాట్ ఈస్ ద డెమోక్రటిక్ తెలుగు అని, అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే జనరల్గా మర్చిపోతున్నాము అనేది. అంటే ఈరోజు ఆ వర్డ్ అదేదైతే పెట్టుకున్నారో మీరు ఆ నేమ్, దాంట్లోనే చాలా పవర్ కనబడుతుంది, స్ట్రాంగ్ వర్డ్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ప్రజాస్వామ్యం, డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ క్వశ్చన్ టు గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ వన్. అది అంటే మనకు ఆ స్వేచ్ఛ, ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలి. అది ఉండే విధంగా భారత రాజ్యాంగం, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్రెడీ ఉంది. బట్ ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది ఏంది అని అన్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా రూట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేయడం మీ సంఘం ఆ పని చేస్తుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా చాలామంది అంటే ఎన్జిఓస్ ఉంటారు, లేదా పని చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో చేస్తారు. కానీ ఎక్కడ ఏ పని చేయాలో అక్కడే అది చేస్తేనే అది సక్సెస్ వస్తుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా వస్తుంది. అంటే చేంజ్ మనం అనుకున్న కళలు కన్నా మీ ఓన్ డ్రీమ్స్ మీరు రీచ్ కాగలగాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ సెలెక్షన్ అనేది కరెక్ట్ వేలో ఉండాలి. మనము 100 చెట్లున్న కాడ ఇంకొక చెట్టు పెడితే పెద్దగా ఏం రిజల్ట్ ఉండదు. కానీ ఏమి లేని కాడ ఫస్ట్ వాళ్ళకొక దారి చూపాలి, వాళ్ళకొక నీడనివ్వాలి, వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావాలి. కాబట్టి మీరు ఆ రూట్లోకి రావడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ముఖ్యంగా మీరు ఏదైతే లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారో, ఎయిమ్స్, మీ థాట్స్ కానీ మీ టార్గెట్స్ కానీ చాలా గొప్పగా అనిపించింది. ఖచ్చితంగా అవి రీచ్ కావడం కోసం, వాటిని మీరు చేరుకోవడం కోసం కొన్ని కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది. బట్ వెనుక పోతే ఏం ఫలితం ఉండదు, ముందుకే వెళ్ళాలి. అప్పుడే దాని యొక్క రిజల్ట్ని మీరు చూడగలుగుతారు. సో ముఖ్యంగా మహిళలు, గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు
ఇవాళ గ్రామాలలో మహిళలు లేకుండా ఈ సమాజము ఆహార భద్రత ఉండదు. ఇవాళ గ్రామీణ మహిళలు ఎంతో కష్టపడి పొద్దంతా పనిచేసి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ఇతరత్ర మార్కెటింగ్ వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు, రకరకాల పప్పు దినుసులు కావచ్చు, పాడి పంటలు ఇవన్నీ పండించడం కోసం వారు ఎంతో కష్టపడతారు. కొంతమందికి గ్రామీణ మహిళలు వాళ్ళ యొక్క పని చూసినప్పుడు మనకు చాలా చిల్లరగా చీప్గా కూడా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వారు లేకుంటే ఇక్కడ కానీ ఎక్కడ కానీ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు అంత చదువు వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళకి గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు ఉంటాయి, ఇతరులను గౌరవించే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మర్యాద ఇచ్చేటువంటి గొప్ప హృదయం ఉంటుంది గ్రామీణ మహిళలకు కూడా. వాళ్ళని మనం ఇంకా ఏమి ఇవ్వగలగాలి, వాళ్ళ కష్టాలు ఏమున్నాయి, వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి అని తెలుసుకొని ఒక డెమోక్రటిక్ వేలో మీ సంఘం ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తే ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశంలో ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ను మీరు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పటికీ మేము మరి ఇందాక అమ్మ చెప్పినట్టుగా 33% ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇవ్వడం మూలంగా గ్రామ పంచాయతీలలో సర్పంచులు కానీ, జెడ్పీటీసీలు కానీ, ఎంపీపీలు కానీ, చైర్మన్లుగా కానీ పొలిటికల్ పవర్ కొంత ముందుకు వస్తున్నారు. ఎక్కడైనా చూసినప్పుడు కొంత ముందుకు రాగానే వెనుకకు లాగే వాళ్ళు కూడా చాలామంది కనిపిస్తారు. అప్పుడప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది, అరే మనం ఎంత ముందుకు వెళ్దామన్నా వెనుకకు లాగుతుంటారు. ఇది ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది, పొలిటికల్లో ఉంటుంది, మీరు ఇప్పుడు NGO స్టార్ట్ చేసిన కార్యక్రమంలో ఉంటుంది, సుధా గారి ఫౌండేషన్లో ఉంటుంది, నా యాజ్ ఏ పొలిటికల్ అంటే ఒక మినిస్టర్గా నేను కూడా అట్లాంటివి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటా. మనం ఏదో ఒకటి మంచి చేద్దామని పోతే వెనుక చాలా ట్రోల్స్ చేస్తూ ఉంటారు, బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడతా ఉంటారు, కించపరుస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి మహిళల మీద కూడా రకరకాలుగా వేధింపులకు గురి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాటిని పట్టించుకొని మనం అక్కడే ఉంటే ముందుకు పోలేము, భవిష్యత్తులో కూడా ఈక్వాలిటీ అనేది మనం సృష్టించలేము. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రామీణ ప్రాంత మహిళల యొక్క చైతన్యాన్ని మరి అన్ని రంగాల్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా ఒక కుటుంబ చూసుకునే చైతన్యం, ప్రశ్నించే చైతన్యం, పిల్లల పట్ల ప్రేమ అనురాగాలు, ఇతరులకు మంచి ఆలోచనలు ఇచ్చే చైతన్యం అంతా ఉంటుంది. బట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడము, లేదా బయటకు వచ్చినప్పుడు బయట అంటే రోజు రోజుకు వస్తున్నటువంటి మార్పులు, న్యూ ఛాలెంజెస్, వాటిని ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనేది కూడా డే బై డే మనం వాళ్ళకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. సో మేము ఈ మధ్యకాలంలో మహిళా సంఘాల మీద ప్రత్యేకంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. ఇందాక గీతమ్మ చెప్పినట్టుగా వారి ఆధ్వర్యంలో నుంచి మహిళా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి వారికి 10 రూపీస్ సేవ్ చేసుకునేది. ఫస్ట్ 10 రూపాయలు పొదుపు, ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయలు మరి వడ్డీలు లేకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి బ్యాంక్ లింకేజ్ తీసుకొని వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకోవడం కోసం కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ వర్క్ వచ్చినా మహిళలకు ఇస్తున్నాం. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎక్కడైతే పురోగతి సాధిస్తారో ఆ సమాజము ఖచ్చితంగా ప్రగతి పదంలో ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ మనల్ని అన్ని రకాలుగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆర్థికంగా లేనప్పుడు మన ఎంత తెలివితేటలున్నా అప్పుడప్పుడు కొంచెం వెనుకకు లాగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో కష్టాలు లేకుండా, ఇంట్లో పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవడానికి, ఇంట్లో ఏదైనా కష్టం వస్తే మరి 4 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని ట్రీట్మెంట్, వైద్యం పొందడం, హెల్త్ తీసుకోవడానికి, ఇవన్నిటి కూడా కొంత ఆర్థిక పునాది అనేది చాలా గొప్ప ఊతం. అట్లనే ఎంత ఆర్థిక ప్రగతి సాధించినా కూడా ఈరోజు మహిళల పట్ల ఇంకా లైంగిక సెక్సువల్ హరాస్మెంట్ అనేది చాలా ఘోరంగా జరుగుతుంది. దీని పట్ల కూడా మనం అందరం ఒక గొప్ప ఆలోచనతోటి ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకు ఇంకా అలాంటి దృక్పథం ఆడవాళ్ళు, నిన్నగాక మొన్న కలకత్తాలో ఒక అమ్మాయి, మన దగ్గర ఒక అమ్మాయి, ఇట్లా ఆమె డాక్టర్ అయినా కూడా రేప్ చేసి చంపబడ్డది. అంటే అందరితో సమానంగా చదువుకొని మగవాళ్ళతోటి తల్లిదండ్రుల ఆశలు, తన ఆశలు నెరవేర్చుకుంటూ మరి వైద్య వృత్తిలోకి వచ్చి అంటే ఎక్కడైతే పని చేసే వర్కింగ్ ప్లేస్లో ఆమె చంపబడ్డది, రేప్ చేయబడ్డది. అంటే ఇంకా ఎట్లా మరి ఇంకా. కాబట్టి ఇది పర్సనల్గా కూడా ఎంతో వేధిస్తున్నటువంటి, ఉమెన్కు వేధిస్తున్నటువంటి ప్రశ్న. కాబట్టి తొందరలోనే మేము మహిళలను ఆర్థిక రంగంలో, అదేవిధంగా సామాజిక భద్రత విషయంలో, ఎకనామికల్ సెక్యూరిటీ అండ్
సోషల్ సెక్యూరిటీ టైప్గా కొన్ని మా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మహిళా సంక్షేమ శాఖ నుంచి కూడా ఆలోచించి వాళ్ళ గ్రూప్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఫస్ట్ మనం అనుకుంటాం శిక్ష, తర్వాత శిక్షణ. ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అని ఎట్లయితుందో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్రైమ్ ఇంక్రీజ్. అంటే క్రైమ్ జరగక ముందు కూడా ఎట్లా మనం దాన్ని నిర్మూలించాలి. ఒక నేరం జరిగినాక మనం కొంతమందికి ఉరిశిక్ష వేస్తున్నాం, ఎన్కౌంటర్స్ చేసి చంపేస్తున్నాం, అయినా కూడా ఇంకా మార్పు రావడం లేదు. పనిష్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, శిక్ష ఉండాలి, శిక్షతో పాటు శిక్షణ కూడా ఇవ్వాలి. లేడీస్ను పూజించే దేశము, ఇవాళ దేవతలుగా కొలిసే ప్రాంతాలు మనవి. ఎందుకు ఇంత బ్రతికే అటువంటి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతుంది? కేవలం ఈ లైంగిక వాంఛతో ఎదుటి వాళ్ళు అమ్మాయిలని రకంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. దాని పట్ల ప్రభుత్వాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వ్యక్తులు, సంఘాలు అందరూ కూడా ఒక అవేర్నెస్ క్యాంప్ లాగా తీసుకొచ్చి మనం మహిళల్ని గౌరవించే పూజించే దేశంలో పుట్టినాం. మనం పుట్టింది ఒక తల్లి కడుపులో, మనతో నడిచింది చెల్లె, మనకు వెంట ఉండేది లైఫ్ లాంగ్ వైఫ్, ఆమె కూడా ఒక ఆమెనే. అయినప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను ఈ రకంగా నాశనం చేయాలి? ఇది ఎంత పెద్ద క్రైమ్, ఎంత పెద్ద నేరం ఇది అనేది కూడా అవేర్నెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే యాంగిల్లో కూడా మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. సో ఏది ఏమైనా చైతన్య గారు అండ్ రెజీనా గారు ఒక మంచి డెమోక్రటిక్ సంఘ తీసుకురావడం చాలా చాలా ఇది ఈ సమాజానికి అవసరం. మీరు అన్నట్టుగా యాజ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్స్ మేము ఎంతో చేయాలని వస్తాం. బిలాంగ్స్ టు ఆదివాసీస్ ఆర్ దళిత్స్ ఆర్ వీకర్ సెక్షన్స్, అంటే పేదవాళ్ళంగా వచ్చినాం. కానీ డబ్బు ఉంటేనే రాజకీయం చేయగలుగుతాం, డబ్బు ఉంటేనే ఎలక్షన్లలో నిలబడగలుగుతాం. అంటే సేవ వేరు, డబ్బు వేరు. కాబట్టి వీళ్ళలో సేవ చేసే సామర్థ్యం ఉందా లేదా ఈ మహిళలు, లేదా ఈ ఎమ్మెల్యే లేదా అని చూసుకొని ఎలెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని కూడా మీరు ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. మేమందరం కూడా వరి అవుతుంటాం అసలు, అంటే డబ్బు ఉంటే తప్ప ఇంకా మనం ఎంత చేయాలనుకున్నా, అంటే రాజకీయాలలో ఎన్ని రోజులు కష్టపడతాం, ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసరికి ఎక్కడెక్కడో ఎవరెవరో అట్లా అంటే వచ్చేసి డబ్బులు కుమ్మరిస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి మనలో ఉండేటువంటి ఇన్నర్ ఏదైతే ఉంటుందో చేయాలి అనేటువంటి తపన, అవి ఒక్కొక్కసారి మనల్ని మనం వెనుకకు లాగేస్తూ ఉంటుంది, ఎట్లా అవుతుందని. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘ యొక్క మరి లక్ష్యాలు మహిళల యొక్క ఆర్థిక ప్రగతి, మహిళలను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకురావడం, వాళ్ళ యొక్క శ్రమను గుర్తించడం, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం, వాళ్ళకు వీలైన పద్ధతిలో ఎట్లా వీలైతే అట్లా సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళని డే బై డే మరి ఆర్థిక ప్రగతి వైపు నడిపించాలి. సామాజిక భద్రత, సామాజిక గౌరవం, యాజ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్గా కూడా డెసిషన్ మేకర్స్గా కూడా వాళ్ళు పార్లమెంట్లో కావచ్చు, అసెంబ్లీలో కావచ్చు, ఎన్ని డెసిషన్స్లో చట్టాలు తయారు చేయడంలో కావచ్చు 50% మన ఉమెన్ రీచ్ అయ్యే విధంగా ఈరోజు మీరు పునాది వేసినటువంటి ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ సంఘ వర్క్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా బ్యాక్ టు మనం ఒకసారి గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏదైనా కొంత ఊరికి ఇవ్వాలి. మనం ఎక్కడి నుంచో వస్తాం, కానీ మనం పుట్టి పెరిగినటువంటి ప్రాంతాలకు, మనం వచ్చినటువంటి సమాజాలకు, మనం చూసినటువంటి వెనుకబాటుతనాన్ని ఇన్నేళ్ళైనా మళ్ళీ మన అదే కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని రూపుమాపడం కోసం కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అడుగు. ఇవాళ మనం శ్రీమంతుల సినిమా చూసి సంతోషపడతాం, కానీ లేకుంటే ఇంకేదో చూసే. కాబట్టి నేను అందరినీ కరోనాప్పుడు కూడా అందరికి ఒకటే అప్పీల్ చేసిన, మనం సంపాదించిన దాంట్లో ఆవగింజంత ఎక్కువ వద్దు, కొంచెం మనం వృధాగా ఖర్చు పెట్టే లేదా ఏదో వేరే వాటి కోసం ఖర్చు పెట్టే కంటే కష్టాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు, పేదరికంతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్లకు, ఆ కష్టాల నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావడం కోసం మనం ఎంతో కొంత ఉన్నటువంటి అవకాశాలు, మనకుండే అవకాశాలను బట్టి సహాయం చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ సమాజంతో కొంత ఈక్వల్గా డెవలప్ అయి మిగతా వాళ్ళతో సమానంగా అభివృద్ధి పదంలోకి వస్తారు. కాబట్టి మేము ఈ మధ్యలో ఒక మీటింగ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేసినాం. ఎన్జిఓస్తో కావచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్తో కావచ్చు. వన్ కార్పొరేట్ కంపెనీ హ్యావ్ టు టేక్ అడాప్ట్ 1 village ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే
మనం ఎక్కడెక్కడో కాకుండా ఎక్కడైతే ఇప్పుడు చైతన్య కూడా కరీంనగర్లోని గోపాల్పురం పోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నది ఏంటిది హైదరాబాద్లో ఎట్లా ఉంది అనేది కొంత తేడా కనిపిస్తుంది. ఆ ఊర్లలో సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటుంది, హైదరాబాదు లేదా సిటీ బేస్ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చూసినటువంటి ప్రాంతాలు. కాబట్టి 2 రకాల షేడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ మన అభివృద్ధిలో కూడా అంతరాలు కూడా బాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ అంతరాలను రూపుమాపినప్పుడే ఈక్వాలిటీ లేదా డెవలప్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అనేది మనం చూడగలుగుతాం. సొసైటీ అనేది డెవలప్డ్ సొసైటీ అనేది చూడగలుగుతాం. కాబట్టి ఎక్కడైతే బాగా దూరంగా అభివృద్ధికి కష్టాలలో ఉన్నారో వాళ్ళ వైపు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ సంఘాలు కానీ మీ మిత్రులు కానీ అట్లా వచ్చి తిరగండి, స్టడీ చేయండి. దానికి కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్స్ కూడా అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మేము తీసుకునే వాటిని కూడా మీరు ఒకసారి స్టడీ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు స్టడీ చేసి మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి విధానాలు ఏవైతే రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలనుకుంటారో అవి కూడా మాతో షేర్ చేయండి. తప్పకుండా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో మహిళల యొక్క ప్రగతి, మహిళల యొక్క ఆర్థిక ప్రగతి, రాజకీయ ప్రగతి, సామాజిక భద్రత ఇవన్నీ కల్పించి సొసైటీలో మహిళల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను పెంచే విధంగా ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘ్ వర్క్ చేస్తుందని భావిస్తూ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి మహిళలను మనమందరం గౌరవిద్దాం, కాపాడదాం. అదేవిధంగా వారి యొక్క ఆశలు ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఇండ్లల్లో కొడుకులు కానీ భర్తలు కానీ తండ్రులు కానీ ప్రోత్సహించే విధంగా సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఖచ్చితంగా ఈ మేల్ డామినేషన్ నుంచి ఈక్వాలిటీ వచ్చే విధంగా ముఖ్యంగా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లలో కూడా మీరు ఎక్కడ మీ సంఘం మీటింగ్ పెట్టుకున్నా అక్కడ ఖచ్చితంగా మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి అంత తర్పిదిస్తాం. కానీ ఇక్కడ సఫర్ అయ్యేది బై ద మెన్ కదా, మగవాళ్ళ నుంచి కొంత సప్రెషన్ గురవుతుంటారు. కాబట్టి అక్కడ కూడా మార్పు రావాలి, మగవాళ్ళల్లో ఆలోచించే తీరులో మార్పు రావాలి. ఆడవాళ్ళ పట్ల మగవాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఒక తప్పుడు అంటే మీరు తక్కువ, ఇంటికే పరిమితమై ఉండాలి, పిల్లల్ని కనాలి, పిల్లల్ని కంటే కూడా మగ పిల్లల్ని కనాలి, అయితేనే వారసులు ఇచ్చినట్టు, లేకుంటే డైవర్స్ ఇస్తాం, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా మార్చే విధంగా మీ సంఘ్, మీ డెమోక్రటిక్ సంఘ్ వర్క్ చేయాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. తప్పకుండా మా అందరి సపోర్టు, నేను కానీ గీతమ్మ కానీ మా గవర్నమెంట్ పరంగా కానీ మీరు తీసుకునే మంచి ప్రోగ్రామ్స్కు మేము ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్గా ఉంటామని తెలియజేస్తూ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. स्ट्रेट मैम लुक है मैम स्ट्राइट ये मैम स्ट्रेट मैडम स्ट्रेट मैडम फोटोग्राफ కదా शिवन कुछ ना ठाकुर पो ఇక్కడ కూర్చున్నా ఇబ్బంది అదే వస్తుందా qualities that all of us should develop, and I'm aware of what is going on, you know, in terms of democracy, in terms of politics, in terms of everything. You don't have to be an avid participator, but you live in a country that is, you know, that thrives on democracy. And we also live in a country where all of us are like, "Arey, ye kaam nahi kar raha hai," include elections, and how we can take elections to the common man, you know, to understand what happens in terms of whether it's voting, or you know, whether it's polls, or whether it's whatever, like where is there corruption, where's the corruption, who your leaders are, what they do, what they stand for. You know, most of the women have, for example, an issue with alcohol. Where do we stand on that? What kind of a stance are we planning to take? What it is about, you know, even tomorrow, I'm sure tomorrow
for someone here that is as part of this, and especially with an organization called Democratic Sangha, it sort of raises eyebrows, and they want to know if it's politically inclined or what it is, right? And I think that for us is our పుస్తకాలనే లేదైనా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మంది చూసుకొని మీరు ఎంత హంబల్గా ఉన్నారా, మీరు ఎంత మీరు సృష్టిస్తారులాగే లేదు ఆయన, యూనో. సో ఇట్స్ రియలీ నైస్ టు బీ ఇన్ దట్ ఎనర్జీ అరౌండ్ హిమ్, అండ్ యూనో యూ లెర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ లైక్ దిస్. ఎస్, బికాస్ మా ఇండస్ట్రీలో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు బీ ఈగోయిస్టిక్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు బీ ప్రౌడ్. ఎందుకంటే బాగా చేస్తున్నా ఒక 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh people are, you know, then millions of people are, you know, coming for you, they're cheering for you. For sure, a proud, it's a proud moment, but how to stay grounded, I mean, only when you meet people like this, superstars who are so grounded, it actually makes you understand that how important it is around the country. Yes, exactly. And female oriented lead lo మేము మాకు చాలా ఎంటర్టైన్ చేశారు. షాపింగ్ దాన్ని చూసుకోవచ్చు, మెయిన్ నేను సంథింగ్ అవును అని చూసి ఏమైనా వస్తున్నాయి, ఏమైనా రెజ్యూమే దగ్గరికి ఏమైనా Telugu actually ఇప్పుడు has not taken a back seat అండి, but just gotten slower for me. In fact, I was supposed to work with Gopichand Marineni garu na Telugu film, కానీ ఇప్పుడు అది కూడా ఒక హిందీ ఫిల్మ్ అయిపోయింది. So even Gopichand garu has gone to Hindi, so we're actually working on a film together with Sunny Deol. సూపర్. అండ్ నేను ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అందరినీ అడుగుతున్నాను, మన సెలబ్స్ ఎవరు కనిపించినా సరే. సో ప్రజన వండితే ఏ వంటకం బాగుంటుంది, తింటే ఏవి బాగా తింటుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ డిష్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ డిష్ యువర్ కుక్? అన్నీ తింటా, బట్ టు కుక్ అంటే ఐ లైక్ మేకింగ్ సౌత్ ఇండియన్ అండి. వెరీ హ్యాపీ మేకింగ్ సౌత్ ఇండియన్. సూపర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. డోరే నాయిస్ అనిపిస్తుంది. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ డెమోక్రాటిక్ సంఘ ఒక ఎన్జిఓ, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నాన్ పార్టిసన్ ఆర్గనైజేషన్. చైతన్య గారు దాని ఫౌండర్ అండ్ కో-ఫౌండర్. అండ్ ఇవాళ వీఆర్ యాక్చువల్లీ లాంచింగ్ ద రూరల్ విమెన్స్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. ఇది డెమోక్రాటిక్ సంఘలో ఒక వర్టికల్ అది, అండ్ మూడు వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ద రూరల్ విమెన్స్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వన్ వర్టికల్. అండ్ Srimati Anasuya Sitaka garu is the chief guest today. She's coming to actually, you know, help us take this word out to the public. And in fact, it's we're very happy to have her. Endukante she's also from the Dalit society, and you know, we want to empower all the women from the lower socio-economic status. And today we have all these women. In fact, Karimnagar nunchi and Khammam nunchi, the two districts where we're working, Karimnagar nunchi oka 50 women vachai ivala to be a part of this. We have a proper module. It's a 9-month module. 9 months ki valu train chestunam to take up leadership skills. Valu local elections lo, you know, in their own little space lo, then we want to empower them to also bring out, voice out వాళ్ళకి ఉన్న issues ఏంటి, and we want to go into the depths of all of this. So today is the first day, today is day 1, and I'd like to thank everybody, the press, everyone who has, you know, come to be a part of this. This really is a huge step for all of us. Thank you.